So basically, everywhere, could it be chemistry or in any life situations, we will encounter different challenges. Maybe you can call them as problems. So you need to solve them. You need to get some ideas. So you need to explore them. Okay. Then basically, what do you mean by the problem solving and ideation? The basic gist of this one is, so you'll have to identify the problem, then you'll have to generate the ideas to solve the problem. So basically, can any one of you recognize this? He is Albert Einstein. What he says is, if I had 1 hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only 5 minutes finding the solution. So that means you will have to explore the challenge. Sir, excuse me, sir. Madam, Sir, audio వినిపిస్తుందా సార్? So you'll have to explore the problem in different angles. Madam, okay కదా? ఒక్క నిమిషం ఆగండి సార్. నా ఆడియో వినిపిస్తుందా సార్ మీకు ఇప్పుడు? ఓకే, నాకు వినపడుతుంది. మీకు వినపడుతుందా? యాక్చువల్ గా స్మార్ట్ టీవీలో ఆడియో మీది అంటే మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది కానీ మేము మాట్లాడేది మీకు వినిపించట్లేదు. ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. ఒక్క నిమిషం ఆగండి సార్. ఓకే. So usually what we do is, we are scared of doing and trying things because we feel that we may be doing some mistakes. So according to a saying, a person who never made a mistake never tried anything new. మీరు ఇది మేడం తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేస్తే ఓకే కదా? ఓకే. మీకు బల్బు కనిపెట్టింది ఎవరు చెప్పండి? ఎడిసన్. ఇతను ఏం చెప్తాడంటే, ఈ ఫెయిల్ టు ఇన్వెంట్ దట్ బల్బ్ ఫర్ సెవరల్ టైమ్స్. అతని స్టేట్మెంట్ ఏం తెలుసా? ఐ ట్రైడ్ దట్ మెనీ టైమ్స్ టు నాట్ టు మేక్ ద బల్బ్ ఇన్ దట్ వే. కాబట్టి ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయితే ఏంటంటే మనం ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ట్రై చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ విల్ హ్యావ్ టు generate the ideas. How do you generate the ideas? So you'll have to explore for it. You'll have to question that one. You'll have to, analyze that problem in different angles. Then only you will get different ideas. So to solve something, you need to generate so many ideas. But there is a concept what is known as think outside the box. That is out of the box thinking, or it's also called as lateral thinking. యూజువల్గా మనం ఏంటంటే ఒకే వేలో ఆలోచిస్తుండే ప్రాబ్లం ఉంటే అలా కాకుండా డిఫరెంట్ వేలో దాన్ని అటాక్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. దెన్ వీ విల్ బి చూసింగ్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ది బెస్ట్ సొల్యూషన్ దట్ విల్ బి ఇన్కార్పొరేటింగ్ ఇన్ అవర్ ది ఫర్దర్ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ విల్ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. సో హౌ డు యూ గెట్ దట్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఎలా జనరేట్ చేస్తారు? వన్ the major and important thing is reading. You'll have to read the textbooks, you will have to read the various reference books, various experiences, various case studies. You'll have to read them so that you will get to know the different ideas and the different situations. Then ask the questions. Then so you need to get the experience from the other people also, so that you need to meet the people and then explore the ideas. These are the key ideas to develop the out of the box thinking. Lateral thinking ravali ante you need to read, meet the people with varied experiences, and then try to ask the questions. You get the inquisitiveness of the children. మీరు చిన్న పిల్లలను చూస్తారా? మనం ఏమనుకుంటామని ఫీల్ కారు, అడుగుతూనే ఉంటారు. మనం ఏం చేస్తాం? మనం ఇదేదాన్ని అడిగితే వాళ్ళు ఏమైనా హెసిటేట్ చేస్తూ ఉంటాం. అది వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అట్లా ఆ హెసిటేషన్లోనే మనం ఏముంటాం, అలాగే బతికి ఉంటాం. కాబట్టి చిన్నపిల్లలు చూడండి, ఎవరికీ భయపడరు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అనే సంబంధం లేదు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో బేసికల్లీ 6 key questions. You question everything under the question. So what are those 6 key questions? Who, what, when, where, how, and why. So why that
మనకి చదువుకుంటాం. ఈ స్కై బ్లూ ఎందుకు ఉండాలి, మనకి వాటర్ సీస్లో ఒకలాగా ఉంటుంది, గోదావరి వాటర్ ఒకలాగా ఉంటుంది, కృష్ణ వాటర్ ఒకలాగా ఉంటుంది, అలాగే ఎందుకు ఉంటుంది, దానికి రీజన్ ఏముంటుంది. సో మడ్ వాటర్ ఎక్కువగా మనకి డర్టీ అంటే ఇన్ ది సెన్స్ క్లియర్గా ఉండదు. మనకి గోదావరి రివర్ చూసారు ఎప్పుడన్నా, అదే కృష్ణ వాటర్ చూడండి, అది కుండల నుంచి వస్తాయి, ఇసుక తక్కువగా ఉంటుంది. మనకి ఎక్కడన్నా ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు గోదావరి ఇసుకనే అంటారు, కృష్ణ ఇసుక అని తక్కువ అంటారు. కానీ ఎందుకు అలా జరుగుతుంది, అది ఎందుకు వస్తుంది, అది ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, లైక్ దట్. సో కెమిస్ట్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తర్వాత తీసుకున్నాం. సో దీనికన్నా యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ దట్ వన్. దెర్ ఇస్ ఏ సేయింగ్, నేను రిపీటెడ్గా పిల్లలకి చెప్తున్నాను, ఈ క్వశ్చన్ ది క్వశ్చన్ యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే దానికి క్వశ్చన్ వేయండి, మెనీ ఆఫ్ ది టైమ్స్ యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ ట్రై టు క్వశ్చన్ ది క్వశ్చన్, యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. సో 1-2 ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, ఎలా మనం ఆన్సర్ రాబడతామో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా? దిస్ వెరీ వెరీ మనకి పాపులర్ పజిల్ అనమాట. కనెక్ట్ ఆల్ ది డాట్ విత్ ఓన్లీ 4 lines. చాలా మనం ఏం చేస్తాం, ఇంతవరకే చూస్తాం. దట్ ఈస్ స్ట్రైట్ థింకింగ్ అనమాట. ఇంతకుముందు అని చెప్పిన కదా, స్ట్రైట్ థింకింగ్ ఆర్ లీనియర్ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ కాల్. అలా కాకుండా మనం ఏంటంటే కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఎంత చేసినా కూడా 4 linesతో కుదరదు మనకి. కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం, ఇది ఎక్స్టెండ్ చేసాం చూడండి. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లేటరల్ థింకింగ్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ పాపులర్ పజిల్ వి విల్ బి డూయింగ్. చిన్నప్పుడు చేసి ఉంటాం. కాబట్టి యూఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. దట్ ఈస్ ఏమంటాం, మనకి బయటికి వచ్చేస్తాం. సో మనకి ఇక్కడి వరకే లైన్, కానీ ఇలా చేస్తేనే మనం దాన్ని ఈ డాట్స్ని 4 linesతో మనం డ్రా చేయగలుగుతాం. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ అదర్ మోడ్స్ అనమాట. మీరు పెన్ పేపర్ ఉంటే కనుక తర్వాత ట్రై చేయండి. ఇంకా ఇంతకంటే కూడా ఇంకెక్కువ ట్రై చేయొచ్చు. ఏది చూసినా చూడండి, యూఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది రెగ్యులర్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ ది కీ ఐడియా ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింకింగ్. సో అంతవరకు ఏముండి మీరు ఎంత ట్రై చేసినా కూడా రాదు. కొంచెం ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా డిఫరెంట్ యాంగిల్లో ఆలోచించడం నేర్చుకోవాలి దేనికైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. మీరు ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చదువుకుంటారు అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం. కాబట్టి అది ఏంటంటే ఏది చెప్పినా చేస్తాడనమాట. అజ్యూమ్ దట్ మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళారు, ఏదో బీచ్లో ఆడుకుంటున్నారు, ఆ అల్లావుద్దీన్ ఎక్కడో పడేసినాడు కదా, ఆ దీపం మళ్ళీ మీకు దొరికింది అనుకుందాం. యూ రబ్డ్ దట్ ల్యాంప్. దెన్ దట్ జెనీ హ్యాస్ కమ్, ఎస్ మాస్టర్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ. అండ్ ఇప్పుడు అతను కండిషన్ పెడతాడు, కొంచెం తెలివి ఎక్కువ అవుతుంది కదా అప్పటికిప్పటికి. ఏమంటాడంటే, నాకు కంటిన్యూస్గా పని చేయాలి, అదర్వైజ్ ఐ విల్ స్వాలో యూ, నేను తినేస్తా. చెప్పండి మీరైతే ఏం చేస్తారు? అర్థమైంది కదా, అతనికి ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా పని చేయాలి, ఏ పని ఇచ్చినా ఇమ్మీడియట్ చేస్తున్నాడు. సో పని ఆగింది అంటే అతను మనల్ని తినేస్తాడు. ఇంకోటి ఏం చేస్తారు మీరు? జస్ట్ సింపుల్ ఒక ఫన్నీ ఆన్సర్ కోసం చేశాను. ఎలా, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? చెప్తే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారా? డిఫరెంట్ మేబీ లాజిక్ ఉండొచ్చు, ఉండదు. చెప్తే మేడం నాకు చెప్తారు, లేకుంటే మేము మా పిల్లలకి డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారనమాట. ఓకే, కుక్కని ఇచ్చేసి దాన్ని తోక పట్టుకొని దాన్ని స్ట్రైట్ చేస్తూనే ఉండాలి. వదిలిపెడితే మళ్ళీ ఇలాగే అవుతుంది. ఎప్పుడైనా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది చూసారా? చూడలేదు కదా. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పండి, అది నేను నా ఐడియా కదా, పిల్లలు ఇచ్చిన ఐడియా. ఇంక ఇట్లాంటివి ఎవరైనా మీకేమైనా ఆలోచన వస్తే నేనైతే ఏం చేస్తా తెలుసా, మీరు ఏమైనా చెప్తే చెప్పు. ఒక పేపర్ ఇచ్చేసి P1 రాసేస్తా, మళ్ళీ ఈ కార్నర్కి మళ్ళీ PT1 రాసేస్తా, ప్లీజ్ టర్న్ ఓవర్. కాబట్టి ఏం చేస్తారు, ఇది తిప్పగానే ప్లీజ్ టర్న్ ఓవర్, ప్లీజ్ టర్న్ ఓవర్, ప్లీజ్ టర్న్ ఓవర్, ఇక కంటిన్యూస్ తిప్పుతూనే ఉంటాడు. ఇది ఇలా ఇలా ఇంకా ఏమన్నా ఆలోచన వచ్చేసింది. యూ కెన్ థింక్ మెనీ థింగ్స్ అనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as lateral thinking or out of the box thinking. Yes. సో మనం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కూడా చాలా సార్లు మనకి ఇట్లాంటి ఏంటంటే లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో చూద్దాం, 1-2 రియాక్షన్స్ చూద్దాం. ఇంకా చెప్పండి, ఏమైనా వచ్చిందా దాని ఆన్సర్? కరెక్ట్. ఇది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ సమ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. You're getting my point. So
వాట్ ఈస్ దిస్ రియాక్షన్? ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తామంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్ఫా ప్లేస్. ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఐ హ్యావ్ డన్ హాలోజినేషన్. ఐ హ్యావ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ బ్రోమిన్. ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ బిఆర్ పెడితే ఏమవుతుంది? అసైల్ హలైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్ఫా హాలో యాసిడ్ అయింది. నాకు ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా ఇది మోర్ రియాక్టివ్ యాక్చువల్. ఇక్కడికంటే కంపేర్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్. సో ఈ బ్రోమిన్ వేసిన ఇంకా ఏదైనా వేసిన ఇక్కడ రియాక్ట్ అవుతుంది. SOCl2 వేసిన SOBr2 వేసిన ఇక్కడ రియాక్ట్ అవుతుంది. కానీ నాకేంటే స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ కావాలి. కాబట్టి ఏం చేయాలి మనము? జనరల్గా అనుకునే Br2 వేయకుండా, సో తర్వాత SOBr2 వేయకుండా, సంథింగ్ ఎల్స్ PBr3 కాకుండా సంథింగ్ లైక్. సో ఏం చేయాలి? డిఫరెంట్ బ్రోమినేటింగ్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి, మనం ఏం చేయాలి? కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ దిస్ వన్. సో యు ఆర్ డూయింగ్ బ్రోమినేషన్ సెలెక్టివ్లీ ఎట్ ఆల్ఫా పొజిషన్. దానికి ఏం చేయాలి? ఒక నేమ్డ్ రియాక్షన్ కూడా ఎవరైనా చెప్తారా? ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్. ఒక సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ చూపిస్తాను. సెకండ్ ఇయర్ కానీ ఫైనల్ ఇయర్ పిల్లలు ఉన్నారా? చూడగానే మీకు ఒకటి ఇట్స్ నేమ్డ్ రియాక్షన్ అనమాట, గుర్తు రావాలి. బ్రోమిన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్. ఇప్పుడు నేమ్ చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా? మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ రియాక్టివ్ గ్రూప్ ఉంది, క్వశ్చన్ చేసాం దీన్ని. కాబట్టి ఏం చేయాలా? మనకి ఆల్ఫా ప్లేస్లో సెలెక్టివ్గా బ్రోమినేషన్ కావాలి. కాబట్టి ఏం చేస్తాం? దానికి డిఫరెంట్ రియాక్టెంట్, డిఫరెంట్ రియాజెంట్ తీసుకున్నాం. సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ నేమ్. చెప్పండి, పేరు విన్నారు ఎప్పుడన్నా? ఓకే, రైట్. నో ప్రాబ్లం, డోంట్ వరీ. ఇంకొక వెరీ ఫెమిలియర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా, ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా ఉంటుంది. నేమ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను. హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ రియాక్షన్? డీల్స్ ఆల్రెడీ రియాక్షన్, వెరీ వెరీ పాపులర్ రియాక్షన్. దీన్ని ఎన్నైనా క్వశ్చన్స్ వేసుకోవచ్చు మీరు కదా. సో దిస్ వి కాల్డ్ యాస్ డైయిన్. ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. డైయిన్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి నాన్న? ఇది కూడా డైన్ చూడండి. ఇది ఒక డైన్ తీసుకున్నాం. ఓకే, రైట్. సో దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇది ఒక డైనే. దెన్ యూ హ్యావ్ ఇది ఒక డైన్. ఎస్, క్వశ్చన్ రావచ్చు. There are 1, 2, 3, 4 types of dienes which will react or which will participate in Diels-Alder reaction. Question. కాబట్టి అన్ని డైన్స్ కదా 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే we call it as a diene. సో ఇది మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డైన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, సో ఏంటి చెప్పగలుగుతారు? వన్ ఈస్ కాంజుగేటెడ్ డైన్, అనదర్ ఈస్ క్యూములేటివ్ డైన్, క్యూములేటెడ్ డైన్, అదర్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్. ఇక్కడ చూడండి, కాంజుగేటెడ్, ఆల్టర్నేట్, డబుల్ సింగిల్ ఇట్లా ఉంటే కనుక ఈక్వల్ టు కాంజుగేటెడ్ డైన్. ఇది కూడా డబుల్ సింగిల్ కాంజుగేటెడ్ డైన్. ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది, ఇది ఒక దగ్గర ఉంది, ఇది ఒక దగ్గర ఉంది. ఐసోలేటెడ్, ఇది క్యూములేటెడ్, పక్కనే ఉంది. కాబట్టి మనకేంటి ఫస్ట్ ఇక్కడ డీల్స్-ఆల్డర్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సింది కాంజుగేటెడ్ డైన్. ఓన్లీ కాంజుగేటెడ్ డైన్ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ డీల్స్-ఆల్డర్ రియాక్షన్. కాబట్టి ఇది ఒక యాంగిల్ అనమాట. ఇప్పుడు చెప్పిన అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింగ్. ఇది సింపుల్గా వాట్ ఈస్ డీల్స్-ఆల్డర్ రియాక్షన్ అంటే ఏం చేస్తాం? డైన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు డైనోఫైల్, కాల్డ్ యాజ్ ఈన్ అంటాం, ఆర్ సింప్లీ ఆల్కీన్, టు ఫార్మ్ సైక్లోహెక్సీన్ డెరివేటివ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సమ్ సన్లైట్. ఇట్స్ ఎ థర్మల్ రియాక్షన్. అది పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగితే 2 డైన్సే కదా, 2 పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆ 2 కూడా డైన్సే. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి మేడంకి ఎవరైనా. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ట్రాన్సాయిడ్ అంటాం ఫస్ట్. ఇదేమో సిసాయిడ్, లేకుంటే ఎస్ సింగిల్ బాండ్ సిస్, సింగిల్ బాండ్ ట్రాన్స్.
ట్రాన్సైడ్, సిసాయిడ్, బోత్ ఆర్ డైన్స్. క్వశ్చన్ ఏంటండి, ఇప్పుడు రెండు కూడా డీల్స్ ఆర్డర్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయా? ఎస్ ఆర్ నో? కాంజుగేటెడ్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది పార్టిసిపేట్ చేయదు, ఇది పార్టిసిపేట్ చేయదు. ఇట్స్ నాట్ ఏ, ఇది డిఫరెంట్ డైనోఫైల్గా తీసుకోవచ్చు. అది పక్కన పెట్టుతాను. డైనోఫైల్ గురించి అడగలేదు, డైన్ గురించి అడుగుతుంది. సో వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనోఫైల్? డైన్ని అట్రాక్ట్ చేసేది కాబట్టి డైనోఫైల్. రైట్. ఆన్సర్ ఏమన్నా వచ్చిందా? మేడం చెప్పారు ఎవరు? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. రైట్. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఏంటి అంటే, సో ఇప్పుడే చెప్పింది ఇదే సేమ్ థింగ్. దిస్ కుడ్ బి కన్వర్టెడ్ టు ది అదర్ ఫామ్. సింగిల్ బాండ్ రొటేషన్ పాసిబుల్, కన్ఫర్మేషన్ అండ్ అనాలిసిస్ అని ఉంది కదా. ఇట్లా చదివినప్పుడు ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఇమ్మీడియట్గా వాట్ ఈస్ కన్ఫర్మేషన్ అని చూసుకోవాలి. ఇది సబ్జెక్ట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకునే పద్ధతి అనమాట. ఒక కొత్త వర్డ్ వచ్చింది అంటే ఆ కొత్త వర్డ్ ఏంటి అని మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, అనలైజ్ చేయాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఏంటంటే ఒక దగ్గర మీరు ఇప్పుడు చిన్న చీమలను చూసారా, రెడ్ యాంట్, అది దానికంటే ఎక్కువ సైజు ఉన్న షుగర్ క్యూబ్ని పట్టుకెళ్తుంటుంది. మీరు అక్కడ చిన్న అడ్డం దానికి ఫింగర్ పెట్టండి, ఇంకో సైడ్ వెళ్తుంది. మళ్ళీ అక్కడ ఫింగర్ అడ్డం పెట్టండి, ఇంకో సైడ్. అది దట్ విల్ నెవర్ స్టాప్ ఇట్స్ జర్నీ. ఇక అసలు దొరకలే కసి, ఇక మనం అసలు వదిలిపెడతలేము, కొరకడానికి ట్రై చేస్తుంది. అది మన ఇంత సైజు ఉన్నాం కదా, వీటిని కొరకగలుగుతానా అని ఆలోచిస్తుంది, ఆలోచించదు. సో దట్ ఈస్ ది వాట్ యూ కాల్ యాజ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట. యూ షుడ్ నెవర్ గివ్ అప్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమవుతుంది అంటే సిస్ ఫామ్కి వచ్చేస్తుంది. సిసి సింగిల్ బాండ్ రొటేషన్ వచ్చే డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ని ఏమంటామంటే వి కాల్ దెమ్ యాజ్ కన్ఫర్మేషన్స్. సో దిస్ ఈజ్ సిస్ ఫామ్, దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇంకా చాలా మీరు చదువుకుని చాలా చాలా ఇట్స్ వెరీ బిగ్ టాపిక్ అనమాట కన్ఫర్మేషన్ అని, అది చూసుకోండి. రైట్. కాబట్టి రెండు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి, బట్ కొన్ని రిజిడ్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ థింక్ ఎస్, ఇది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రొటేషన్. ఇది ఏంటంటే లాక్డ్, దిస్ వన్ ఈజ్ లాక్డ్. మనం ఇదే ట్రాన్సైడ్, ఇది పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నా నేను. దిస్ విల్ పార్టిసిపేట్, ఇది డౌటే లేదు. బట్ ఇది పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు అంటున్నాను. ఎందుకు? ఇది కూడా సేమ్ ట్రాన్సైడ్ ఫార్మే కదా ఇంతవరకు చూస్తే, బట్ ఇది పార్ట్ ఆఫ్ రింగ్. అన్లెస్ యూ బ్రేక్ ద బాండ్ యూ కెనాట్ మేక్ ఇట్ సిస్ ఫామ్. కాబట్టి ఇది పార్టిసిపేట్ చేయదు. ఇది మిగతా అంతా మనకి ఎందుకండి, డైన్ నో ప్రాబ్లం, పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఇది ఐసోలేటెడ్, పక్కన పెట్టండి. ఇది డైనే, కాంజుగేటెడ్ డైన్, కానీ మళ్ళీ కూడా ఏంటి, ఒకటి ఇన్సైడ్ ద రింగ్ ఉంది, ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్, ఇది కూడా పార్టిసిపేట్ చేయదు. చూస్తారా, సింపుల్గా చెప్తే డైన్ అని ఒక డెఫినేషన్లో అయ్యేది, ఇన్ని యాంగిల్స్ మనకు చదువుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ది వే ఆఫ్ అటాకింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. చదివే పద్ధతి ఇది అనమాట. డిఫరెంట్ థింగ్స్ చదువు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను. ఇప్పుడు మనకి ఒక డైన్ ఉంది, ఒక డైనోఫైల్ ఉంది, ఓకే కదా. సో నేనేం చేస్తా అంటే ఒక 2-3 డైన్స్ రాస్తా, ఏది మోర్ రియాక్టివ్ చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఇక్కడ ఒక ఆర్ పెడతా. ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఒకసారి సిహెచ్ఓ తీసుకుంటా, ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఇంకొకసారి CH3 తీసుకుంటా, దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్, దిస్ ఈజ్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్. గుర్తుందా మీకు? -I-M గ్రూప్, +I+M గ్రూప్స్ అట్లా. సింపుల్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అంట, W అంట, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ అంట. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ డోనార్, డైన్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ డోనార్, ది డైనోఫైల్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎన్ యాక్సెప్టార్. ఇప్పుడు చెప్పండి, డోనార్ అంటే ఎవరికైనా డొనేట్ చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉండాలా, తక్కువ ఉండాలా? అంటే ఉండాలి, విల్లింగ్నెస్ కూడా ఉండాలి. ఉన్నంత మాత్రం నా దగ్గర 100 రూపీస్ ఉన్నాయి, మీకు ఇస్తే ఇంపార్టెంట్, కానీ నా దగ్గర 1000 ఉంటుంది, 100 ఉంటుంది, అయితే నాకేంట్రా అంటారు మీరు. మీకు ఇస్తే కదా ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇవ్వగలిగింది అనుకుందాం క్వశ్చన్. కాబట్టి ఎక్కువ ఉండాలా, తక్కువ ఉండాలా? డోనార్కి ఎక్కువ ఉండాలి, కాబట్టి రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. యాక్సెప్టార్కి వెళ్ళిపోదాం. వీడు యాక్సెప్టార్, ఎవడు? డైనోఫైల్ ఈజ్ యాక్సెప్టార్. ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ ఇప్పటిలాగానే చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ ఆర్ అనుకుంటా, దిస్ ఈజ్ డైనోఫైల్. సో వీడు యాక్సెప్టార్ కాబట్టి ఏం చేయాలి, వీళ్ళకి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండాలా, తక్కువ ఉండాలా?
డౌట్ లేకుండా ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. సో దేర్ ఫోర్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్. ఇక్కడ మనకి మిథైల్ గ్రూప్స్ పెడితే దిస్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఇంత సింపుల్గా చూడండి, డిఎల్ సాల్డర్ రియాక్షన్ 1 సెంటెన్స్లో చెప్పాం. కాబట్టి మనకేంటి, సో డిఎల్ సాల్డర్ రియాక్షన్ అంటే మీకు చెప్పడానికి ఒక ఐడియా, కెమిస్ట్రీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడం చెప్తాను. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింకింగ్ అన్నా కదా, డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఎట్లా అటాక్ చేయాలి దాన్ని. ఫస్ట్ టైం చెప్పినాం, డైన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. సిసైడ్ ఫామ్ ఉన్నా పర్లేదు, ట్రాన్సైడ్ ఫామ్ ఉండాలి, బట్ దట్ మస్ట్ బి ఫ్లెక్సిబుల్. If it is not flexible, if it is a part of fairing, if it is not flexible, that could not be converted to the cis-side form, that will not participate. అది అయిపోయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ గురించి చెప్తున్నాం. డైన్లో మనకి రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి, డైన్ ఫైనల్. ఇట్లాంటి మనకి జామ్ ఎగ్జామ్లో కానీ సిసెట్లో కానీ అడుగుతుంటారు. రెగ్యులర్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్లో అసలు మీరు రాస్తే చాలా ఎక్కువ. అదే ఏమంటాం కదా, మీరు చెప్పడమే బంగారం అంటారు కదా, కనీసం మీకు ఆన్సర్స్ ఎక్కడున్నాయని వాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు చూస్తున్నాం. మినిమం కెమిస్ట్రీ కనపడితే మార్క్స్ పడుతున్నాయి నన్ను. కాబట్టి మార్క్స్ వేయాలంటే మీరు రాస్తే చాలు, ఏమో మినిమం రాసినా కూడా మార్క్స్ మనకి వచ్చేస్తుంది, రైట్. ఇంకా మనకి ఏంటంటే దెర్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్ రియాక్షన్. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చెప్పినాను కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒకటి చెప్పే ముందు, ఎస్ ఇప్పుడు నేను దీనికి ఇంకొక యాంగిల్, అంటే ఎందుకు మనకి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఎట్లా ఆలోచించాలో చెప్పడం కోసం ఇప్పుడు తీసుకున్నాను. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఆర్ పెట్టిన, సో వీడిలో కూడా మనకి ఏముంది, సమ్ ఆర్ ఉంది, ఎక్స్ అనుకుంటా. సో మనకి దీన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి 2 థింగ్స్. ఇక్కడ ఒకటి, ఇది ఆర్, మనకేమొస్తుంది, ఎక్స్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇంకొక వేళ దీన్ని ఇలా యాడ్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది తెలుసా, you will get this or these two are different permutations. ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ రెండిట్లో ఏది వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మెటా టైప్, ఇస్ నాట్ మెటా అనొద్దు, బెంజన్ ఉంటేనే మెటా టైప్, దిస్ ఈజ్ పారా టైప్. సో మనకేంటంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ చూస్తే, వీటి ప్రాబిలిటీ చూస్తే, దిస్ పారా టైప్ ఈస్ మేజర్, దిస్ మెటా టైప్ ఈస్ లెస్. ఒకవేళ ఈ ఆర్ కనుక ఇక్కడ తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమైతేనన్నా సేమ్ మెటా టైప్ వస్తుంది, పక్క పక్కన ఆర్థో టైప్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆర్థో టైప్ ఈజ్ మేజర్. సో చూసారా, సేమ్ డిఎల్ సాల్డర్ రియాక్షన్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో మనం ఎలా చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఐడియా వస్తుంది కదా. కాబట్టి మనం జనరల్గా ఏంటంటే, సో ఒకే ప్రాబ్లమ్ని డిఫరెంట్ వేస్లో ఎలా మనం అటాక్ చేయొచ్చు అనేది, ఇంకా మనకి థర్మల్ రియాక్షన్, ఫోటోకెమికల్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, అది మనం చేయట్లేదు. సో దీనికి ఇంకొక యాంగిల్ కూడా ఉంటుంది మనకి, ఏమంటాం ఇంకా సైక్లిక్ తీసుకుంటే ఏమంటాం, ఎండో ప్రోడక్ట్, ఎగ్జో ప్రోడక్ట్, అంత డీప్ అవుతుంది మనకి. అంటే జస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఎలా ఆలోచించవచ్చు కెమిస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. కానీ జనరల్గా మనం ఏంటంటే చాలా, అంటే మేము చిన్న ఇన్ ది సెన్స్ మేము చదువుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ గూగుల్ తల్లి అట్లాంటివి ఏం లేవు. మాకు ఏదైనా కావాలి అంటే ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఒకటేమో మార్కెట్లో నోట్స్ ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ దొరుకుతున్నాయి, ఇక్కడ జిరాక్స్ మెటీరియల్. ఇమీడియట్ పిల్లలు అడిగే సార్ నోట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి. ఈవెన్ పీజీ పిల్లలు కూడా అదే జరుగుతుంది. టెక్స్ట్ బుక్ చదివే అలవాటు చాలా చాలా తగ్గిపోతుంది. దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటి మీరు అనొచ్చు, అదే కదా సార్ చదివేది, అదే కదా టెక్స్ట్ బుక్ చదివింది, రిఫరెన్స్ బుక్స్, స్టాండర్డ్ బుక్ చదివిన దానికి, ఈ ఏమంటారు మెటీరియల్ చదివిన దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. అంటే డైరెక్ట్ టీచర్ విన్నదానికి, తర్వాత టీచర్స్ టు ఇంకొకటి ఒక 3-4 స్టేజెస్కి వెళ్ళి ఒకే నోట్స్ 3-4 స్టేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత చేంజ్ వస్తుందో ఒక చిన్న ఏమంటాం అనెక్డోట్తో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అంటే ఎందుకు నోట్స్ మీద డిపెండ్ కావద్దు అని చెప్పడానికి వచ్చిన అనెక్డోట్స్. సో మేడం ఇది కనపడుతుంది కదా, స్క్రోల్ అవుతే కనపడుతుందా? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఒక చిన్న సార్, అంటే వాళ్ళకి స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది కదా, కనపడుతుందా, చదవగలుగుతారా?
కనిపిస్తుంది సార్. ఒక నోటీస్ 5 స్టేజెస్ కి పోతే ఫస్ట్ మీ దగ్గర తీసుకోండి. అంటే హైయర్ అథారిటీ అనుకోండి, హైదరాబాద్ నుంచి మీ కాలేజీకి వచ్చి, మీ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ వచ్చింది, ప్రిన్సిపల్ నుంచి హెడ్కి వచ్చింది, తర్వాత అట్లా ఆ స్టేజ్లో ఒక కంపెనీలో స్టేజెస్ మారుతూ ఉంటే, ఎస్టీజీ కాదు స్టేజ్. సో ఒక CEO నుంచి మేనేజర్కి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. ఏమనంటే టుడే at 11 o'clock there will be a total solar eclipse of the sun. This is when the sun disappears behind the moon for 2 minutes. ఒక సోలార్ ఎక్లిప్స్ అవుతుంది 11 o'clock. అప్పుడు ఏమైందంటే మూన్ వెనకాల సన్ ఉంటాడు ఒక 2 minutes అని. యాజ్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ కెనాట్ బి సీన్ ఎవ్రీడే, ప్రతిరోజు కనిపించదు కాబట్టి టైమ్ విల్ బి అలౌడ్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ టు వ్యూ ది ఎక్లిప్స్ ఇన్ పార్కింగ్ లాట్. కాబట్టి ఎప్పటికీ జరగదు కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ అందరినీ కూడా పార్కింగ్ లాట్లో, ఎందుకంటే పర్మిషన్ లేకుండా బయటకు వెళ్ళడానికి ఉండదు, వాళ్ళని అలౌ చేస్తారు. కాబట్టి ఏం చేయాలి, స్టాఫ్ షుడ్ మీట్ ఇన్ ద లాట్ ఎట్ 10 to 11. 10 to 11 మధ్యలో స్టాఫ్ ఏంటంటే కరెక్ట్ ఏ టైం తెలియదు కదా, ఆ టైంలో వాళ్ళు పార్కింగ్ లాట్లో పార్కింగ్ ప్లేస్లో అసెంబుల్ కావాలి. వెన్ ఐ విల్ డెలివర్ ఏ షార్ట్ స్పీచ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది క్లిప్స్. అప్పుడు నేను CEO, కంపెనీ హెడ్ ఉంటాడు కదా, అతను ఏంటంటే చెప్తాడనమాట, నేను మీకు చిన్న స్పీచ్ ఇస్తాను. ఏంటి, సోలార్ ఎక్లిప్స్ గురించి, సూర్యగ్రహణం గురించి చెప్పడానికి నేను ఒక చిన్న స్పీచ్ ఇస్తాను. అంటే గివింగ్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకు అవుతుంది అనేది కూడా మీకు చెప్తాను. కాబట్టి మనం సోలార్ ఎక్లిప్స్ డైరెక్ట్ చూడొద్దు అనమాట, అందుకే మీకు గాగుల్స్ సపరేట్ ఉంటాయి. ఓకేనా. కాబట్టి సేఫ్టీ గాగుల్స్ విల్ బి మేడ్ అవైలబుల్ ఎట్ ఏ స్మాల్ కాస్ట్. అయితే మీకు డైరెక్ట్ చూడాలి అనుకుంటే మాత్రం ఒక సేఫ్టీ గాగుల్స్ ఇస్తాం, చిన్న కాస్ట్, అంటే చిన్న అమౌంట్ పే చేయాలని. ఇది ఒరిజినల్ నోటీస్ నాన్న. ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్కి ఎట్లా పోయిందో చూడండి. సెకండ్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది. టుడేట్ అంటే CEOది, ఇంకా నెక్స్ట్ హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నోటీస్ ఎట్లా వచ్చింది చూడండి. టుడేట్ 10 to 11 ఆల్ స్టాఫ్ షుడ్ మీట్ ఇన్ ద కార్ పార్కింగ్లో 10 to 11 మధ్యలో అసెంబుల్ కావాలి. ఎందుకట, దిస్ విల్ బీ ఫాలోడ్ బై ఏ టోటల్ ఎక్లిప్స్ ఆఫ్ ఏ సన్ విచ్ విల్ అపియర్ ఫర్ 2 minutes. ఎందుకంటే దాని తర్వాత సూర్యగ్రహణం వచ్చే సోలార్ ఎక్లిప్స్ వస్తుంది. ఫర్ ఏ మోడరేట్ కాస్ట్ దే విల్ బి మేడ్ సేఫ్ విత్ గగుల్స్. చిన్న కాస్ట్తోని వాళ్ళని సురక్షితంగా ఉంచుతాము గగుల్స్తోని. వర్డింగ్ చూడండి ఎట్లా మారింది. మీకు చెప్పిన కదా నోట్స్, టెక్స్ట్ బుక్లో చదివిన దానికి, డైరెక్ట్ టీచర్ బోర్డు మీద రాసి చెప్పిన దానికి, మీ దగ్గరకు వచ్చే నోట్స్కి ఎట్లా మారుతుందో చివరి దాకా చూడండి. ది CEO విల్ డెలివరీ ఏ షార్ట్ స్పీచ్ బిఫోర్ హ్యాండ్ టు గివ్ అస్ ఆల్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం. చిన్న ఏమంటాం, అతను ఒక చిన్న స్పీచ్ ఇస్తాడు. కాబట్టి ఇది ప్రతిరోజు మీకు దొరకదు, ఈ భాగ్యం అంటారు కదా, ఇది ప్రతిరోజు మీకు ఈ అదృష్టం మీకు దొరకదు. నెక్స్ట్ స్టేజ్ చూడండి, ఇది ఎంత చిన్నగా అయింది, ఎట్లయిందో మీనింగ్ చదవండి. కాబట్టి ది CEO విల్ డెలివరీ ఏ స్పీచ్ టు మేక్ ద సన్ డిసపియర్ ఫర్ 2 minutes. కాబట్టి సూర్యుడు 2 నిమిషాలు కనిపించకుండా సూర్యగ్రహణం రావడం కోసం ఈ CEO మనకు స్పీచ్ ఇస్తాడు. అంటే సోలార్ ఎక్లిప్స్ రావడం, ఈయన స్పీచ్తోనే సోలార్ ఎక్లిప్స్ వస్తుంది అనే లెవెల్లో మీనింగ్ మారిపోయింది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ కెనాట్ బి సీన్ ఎవ్రీడే, ఇది ప్రతిరోజు కనపడదు. కాబట్టి సో స్టాఫ్ విల్ మీట్ ఇన్ ద కార్ పార్క్ టు 10 to 11. సో 10 to 11 మధ్యలో స్టాఫ్ అందరు కార్ పార్క్లో మీట్ అవుతారు. దిస్ విల్ బి సేఫ్ ఇఫ్ యూ పే ఏ మోడరేట్ కాస్ట్. ఎప్పుడట ఇది, ఎప్పుడు సేఫ్ అట, మీరు కొన్ని డబ్బులు కడితే మీరు సేఫ్ అట. ఈ గగుల్స్ పోయింది ఇక్కడ కదా. కాబట్టి ఇక్కడ మీనింగ్ థర్డ్కి ఏమైంది చూడండి, CEO స్పీచ్ ఇస్తేనే సోలార్ ఎక్లిప్స్ వస్తుంది అని అయింది. తర్వాత మీరు కొన్ని డబ్బులు ఇస్తేనే మీరు సేఫ్ ఉంటారు అనే లెవెల్లో మీనింగ్ మార్పు. సెకండ్ మీనింగ్ పోయింది చూడండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేజ్ చూడండి. 10 or 11 స్టాఫ్ ఆర్ టు గో టు ది కార్ పార్క్. 10-11 మంది స్టాఫ్ మెంబర్స్ మాత్రం కార్ పార్కింగ్ పోవాలి. యాక్చువల్గా 10-11 టైం అది. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేవరకు అయింది, ఒక 10-11 మంది కార్ పార్కింగ్కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు వేర్ ది CEO విల్ ఎక్లిప్స్ ద సన్ ఫర్ 2 minutes. అప్పుడు సన్ని మన CEO ఎక్లిప్స్ అవడం అంటే దీనికి అడ్డం ఉంటాడు. ఇప్పుడు నేను చూడండి, నా ఫోన్ ఏమైంది, నాకు ఎక్లిప్స్ అయింది. కాబట్టి CEO ఏం చేస్తాడట, సన్ని ఎక్లిప్స్ చేస్తాడట. దిస్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్ ఎవ్రీ డే, ఇట్ విల్ బి సేఫ్ అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఇట్ విల్ కాస్ట్. కాబట్టి ఇది ప్రతిరోజు జరగదు, కాబట్టి మీరు కొన్ని డబ్బులు పే చేయాలి. చూసారా, ఫోర్త్ స్టేజ్కి వచ్చేవరకు ఏమైంది, ఈ CEOనే సోలార్కి అంటే సన్కి అడ్డం ఉంటారు కాబట్టి సోలార్ ఎక్లిప్స్ అవుతుంది. కాబట్టి 10 to 11 మంది మాత్రం రావాలి. యాక్చువల్ టైం ఏమైంది, ఎంతమంది రావాలి వచ్చింది. నెక్స్ట్ స్టేజ్ చూడండి, ఫిఫ్త్ స్టేజ్. సమ్ స్టాఫ్ విల్ గో టు ది కార్ పార్క్ టుడే టు సీ ద CEO డిసపియర్. CEOనే డిసపియర్ అవ్వడం
చూడడానికి సమ్ స్టాఫ్ విల్ గో టు ది కార్ పార్క్ టుడే టు సీ ద సిఇఓ. అంటే ఈ సిఇఓ మాయమవుతాడు. ఆ మాయం కావడానికి చూడడానికి కొంతమంది స్టాఫ్ మెంబర్ పోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ పిటీ దిస్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఎవ్రీడే. ఎందుకు చూడండి, మనకి ఎందుకు కంపెనీ హెడ్ ఉండాలనుకోరే, మీకు కూడా ప్రిన్సిపల్ మీ మేడం క్లాస్లో లేకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నా. ఇట్ ఈస్ పిటీ దిస్ డజంట్ హ్యాపెన్. అరే ఇది రోజు జరగదు పాపం, ఈ రోజు జరిగితే బాగుండు అనే లెవెల్ నోటీస్ చూసారా, ఫస్ట్ నోటీస్కి సెకండ్ చివరి నోటీస్. దిస్ ఈస్ హౌ ది థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ అనమాట. చదవడం ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక మన ఫస్ట్ హ్యాండ్కి అంటే అంటే మారుతూ ఉంటే అది ఏదైనా ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఏదైనా ఇష్యూ కావచ్చు, ఈ స్టడీస్ కావచ్చు, స్టడీ నోట్స్ కావచ్చు, ఏంటంటే మారుతూ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది. సో చాలా మనకి ఏంటంటే అదే స్టేజెస్ని బట్టి ఏంటంటే దాని ఒరిజినల్ టెక్స్చరే మారిపోతుంది. బట్ మనం కూడా ఏంటంటే ఏదైనా మనకి ఎంకరేజ్ చేయండి అనమాట. ఏదైనా ఉంది అంటే డిసిషన్ తీసుకునే ముందు అంటే దాన్ని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఆలోచించాలి. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది, వాళ్ళు చెప్పగానే దాన్ని మనం ఏంటి అది ఏమంటాం, దాన్ని నమ్మడం అట్లాంటివి చేయకూడదు. ఓకే.